and we have discussed or had the discussions regarding the indicator diagrams, how to draw the indicator diagrams with and without clearance volume, that we have discussed. Then we have found out the relations for obtaining work done by the compressor or during the compressor. Work done per cycle kandupidichu, work done per second kandupidichu, and correspondingly we have found out the relations for finding out the indicated power also, അല്ലെങ്കിൽ power developed, അതിൻ്റെ equations നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ഇപ്പോൾ വിസിബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്താ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് വിസിബിൾ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now we'll get on with the remaining portions. Next, we'll move on to multi-stage air compressor. Okay, just take down multi-stage air compressor. Now, normal reciprocating air compressor, it is a positive displacement function. That it will have a cylinder. Cylinder will be used to compress an amount of air which will be given to the cylinder using the movement or action of a piston. So now what happens at the normal single stage, single cylinder air compressor? Now what does it happen within a multi-stage air compressor? Okay. Just look at the figure. You have the figure shown is a two-stage compression. First stage low pressure ആണ് develop ചെയ്യുന്നത്. Second stage we'll have a higher pressure being obtained at the outlet. See, in multi-stage air compressors, the desired final pressure of air is achieved by compressing the air in more than one stage. Compressing the air in more than one stage. With multi-stage compression, the air can be cooled as it is being transferred from one cylinder to the next by passing it through an intercooler. അതുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. In between, you can see in the figure, you can see an intercooler. എന്താണ് intercooler എന്നുള്ളത് we will discuss, but just understand how a multi-stage air compressor works. അതിന്റെ in between എന്താണ് വരിക എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് വഴി കംപ്രസ് ചെയ്യേണ്ട എയർ പാസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് പ്രഷർ ഈസ് ഷോൺ ആസ് P1. Then after being compressed from the first stage, it will be delivered out to, and then from the intercooler again it will be passed on to the second stage compressor. അവിടുന്ന് വീണ്ടും compress ചെയ്ത് by the outlet we will obtain a more pressurized amount of gas whose pressure is given as P3. Now just look at the advantages. See, each cycle works with lower pressure ratio. Thus the operational safety of the compressor is improved.
ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് കംപ്രസറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ ഇവിടെ ഓരോ സ്റ്റേജിനും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓപ്പറേഷണൽ സേഫ്റ്റി ക്യാൻ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഓർ ക്യാൻ ബി guaranteed. Second, the overall volumetric efficiency increases. Third, mass flow rate is increased as clearance air expansion is reduced and effective swept volume is increased. Mass flow rate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Amount of air being delivered per second ആണ്. That amount is increased due to the reduction in clearance air expansion. See, clearance air എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ക്ലിയറൻസ് വോളിയത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് ആലോചിക്കുക. സോ ഇവിടെയുള്ള എയർ എക്സ്പാൻഷൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ആ ക്ലിയറൻസ് എയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ വോളിയം ഓഫ് എയർ വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ എഫക്റ്റീവ് സ്വെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ ഒരു സെന്ററിൽ നിന്ന്, ഒരു ഡെഡ് സെന്ററിൽ നിന്ന് മറ്റേ ഡെഡ് സെന്ററിലേക്ക് പോകുന്ന ആ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെങ്ത്, ഡിസ്റ്റൻസ്, our swept volume is increased. So, amount of air after pressurized being delivered per second will be increased. Fourth one, work input requirement can be reduced if multi-staging is done with adequate intercooling. Adequate intercooling എപ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചർ മിനിമൽ ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഫോർഡബിൾ ലെവലിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ബീങ് ഗിവൺ ഫോർ കംപ്രഷൻ ക്യാൻ ബി സസ്റ്റെയിൻഡ് ഓർ എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. ഈ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Okay. Now see. How is the work input requirement reduced by multi-stage compression? Just an explanation ആണ് എന്താണ് multi-stage compression സംഭവിക്കുന്നത്. Now look at the PV diagram. Okay. Clearance volume is neglected. Volume neglect ചെയ്തിട്ട് വരക്കുന്ന PV diagram ആണ് അത്. Volume neglect ചെയ്ത് വരക്കുന്ന PV diagram എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P2 ന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഡോട്ടഡ് ലൈൻ സർക്കിൾ ചെയ്ത് 2-ലെത്തും, അവിടുന്ന് 3-ലെത്തും, തിരിച്ച് P3-ലേക്ക് എത്തും. P2 ന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, y ആക്സിസിലെ P2 ന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, അവിടുന്ന് സർക്കിൾ ചെയ്ത് 2-ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും, 2-ൽ നിന്ന് 3-ലേക്ക് പോകും, 3-ൽ നിന്ന് P3-ലേക്ക് വരും. 2' and 3' എന്താന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. 2-ൽ നിന്ന് 3-ലേക്ക്, 2 to 3, അതാണ് എന്തെന്ന് polytropic combustion. Okay, look at P1. P1 is the first stage. So initially P1 ന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, 1-ലേക്ക് എത്തും. It is the suction stroke. 1-ൽ നിന്ന് ബേസിക്കലി നമ്മൾ വരക്കുന്ന പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഇന്റർകൂളിങ്ങോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജ് ഒന്നുമില്ല, സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് കംപ്രഷനാണ്. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് P1. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഗ്രാഫ്. P1 ന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, സക്ഷൻ 1-ലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, 1-ൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആ 3 എന്ന് പറഞ്ഞത് നോക്കുക, 3-ലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇവിടെ 3 നമ്മൾ പണ്ട് 2 എന്നാണ് എഴുതിയത്, ഇവിടെ ഇത് 3 എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ്, കാരണം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് 1 more stage is coming. If intermediate stage ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ 1-ൽ നിന്ന് നേരെ 3-ലേക്ക് പോകും, that is the compression phase. Sorry. കംപ്രഷനിൽ നിന്ന് again എങ്ങോട്ട് പോകും? P3-ലേക്ക് പോകും, which is the delivery. Now see, ഇവിടെ the indicator diagram given is for 2-stage compression with perfect intercooling. Okay. See, with multi-stage compression, air can be cooled as it is being transferred from one cycle to the next by passing it through an intercooler. Intermediate ആയിട്ട് ഒരു intercooler വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിഗറിൽ കണ്ടു. The process of cooling of the air is called the intercooling process. With intercooling process, temperature is reduced. Therefore, internal energy of delivered air is reduced. Temperature reduction മാത്രമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്കുള്ള പ്രഷർ ഇൻക്രിമെന്റ് വിൽ സ്റ്റേ ആസ് സച്ച്. അതായത് P1 is the initial pressure. അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കംപ്രഷന് ശേഷം P2-ലേക്ക് എത്തും. ആ P2 എന്ന സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഔട്ട്ലെറ്റിന്റെ അടുത്താണ് ഒരു ഇന്റർകൂളർ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഇന്റർകൂളർ സംഭവിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആകുന്നത്, പ്രഷർ P2 തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ആ ഇന്റർകൂളറിന് ദെൻ തേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് കംപ്രഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.
അപ്പോൾ ആ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് കംപ്രഷനിലെ ഇൻലെറ്റ് പ്രഷർ എന്താണ്? P2 തന്നെയാണ്. അവിടുന്ന് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ കഴിഞ്ഞ് P3 എന്ന ഔട്ട്ലെറ്റ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രഷറിലേക്ക് എത്തും. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? ഈ ഇന്റർകൂളിംഗ് വെക്കുന്നുണ്ട്. ആസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ബീങ് ലോവേർഡ്, internal energy of the delivered air is reduced. Now, since energy must have come from the input energy required to drive the machine, this results in a decrease in input work requirement for a given mass of delivered air. That is how the work input that we have to give for compression is being reduced in multi-stage compression. So when the work input requirement is reduced, naturally power supply to the compressor can also be reduced. Additional power, പുറത്തുനിന്ന് പവർ കൊടുത്തിട്ടാണ് കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക്, ഈ കംപ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് കുറവാകുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് കൊടുക്കുന്ന പവർ സപ്ലൈയും കുറവ് മതി. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത്? Yes, sir. Now look at the figure once more. ഇപ്പം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഫൈനൽ ഗ്രാഫ്. ഫൈനൽ ഗ്രാഫ് ഞാൻ പറയാം, ശ്രദ്ധിക്കുക. P1 ൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് പോകും, 1ൽ നിന്ന് 2' പോകും. 2' വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? The pressure P2 is remaining constant, but 2' in the line segment 2ലേക്ക് എത്തും horizontal ആയിട്ട്. That means temperature is being reduced. Then 2 നിന്ന് പോവും, നേരെ 3ലേക്ക് പോകും. സോ ഇന്റർകൂളിംഗ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? P1 നിന്ന് 1 പോവും, 1ൽ നിന്ന് 2' പോകും. അവിടെ ഇന്റർകൂളിംഗ് ഇല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ റിഡക്ഷൻ ഇല്ല. 2' നിന്ന് നേരെ 3' പോകും. ബട്ട് ഈ കേസിൽ എന്താ? 2' 2ൽ വന്ന് എന്നിട്ടാണ് 3ലേക്ക് പോകുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ 2', 2, 3, 3', ആ ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ വിത്തിൻ ദ കർവ് ഈസ് ഓൾവേസ് ദ വർക്ക് ഡൺ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് റിക്വയർഡ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കംപ്രസർ വർക്ക് റിക്വയർഡ് ആണ്. സോ ആ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയനിലെ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് റിക്വയർമെന്റ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്, അതായത് P2 എന്ന ലൈനിൽ അവിടെ ഇന്റർകൂളിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വൈ, അതായത് ആ ഷെയ്ഡഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഏരിയ, ആ വർക്ക്, അത്രയും ഇൻപുട്ട് വർക്ക് റിക്വയർമെന്റ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം, അത്രയും എമൗണ്ട് കുറക്കാം. ഒന്നുകൂടി നോക്ക്. 2-stage എയർ കംപ്രഷൻ നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ക്ലിയറൻസ് പോലെ ആ ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ സ്പെസിഫിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം. P1 to 1 എന്താണത്? സക്ഷൻ ടു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. 1 to 2' വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ്? പോളിട്രോപിക് കംപ്രഷൻ ഓർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ. അവിടെ P2' എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഷറിലേക്ക് എത്തും. 2' നിന്ന് 2ലേക്ക് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് പോകുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റർകൂളിംഗ്. സോ ഇന്റർകൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടെമ്പറേച്ചർ റിഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ എനർജി ഈസ് ബീങ് റിഡ്യൂസ്ഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 2' എന്ന സ്റ്റേജിലെ പ്രഷർ എത്രയാണോ അത് തന്നെയാണ് 2 എന്ന സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവുക. അതായത് ഇന്റർകൂളിംഗിന് ശേഷം പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് വരുന്നില്ല. സോ P2' ഈസ് ഈക്വൽ ടു P2. നെക്സ്റ്റ് 2ൽ നിന്ന് സംഭവിക്കും? 2ൽ നിന്ന് 3ലേക്കാണ് പോകുന്നത്. So that is polytropic combustion in the second stage. 3ൽ നിന്ന് ഡയറക്ട്ലി P3 എന്ന് പറഞ്ഞ y ആക്സിസിലേക്ക് വരും. That is the second stage of delivery, discharge from the second stage. Perfect intercooling ആണെങ്കിൽ താഴെ എഴുതി നോക്ക്, T2 should be equal to T1. കാരണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, ഇനീഷ്യൽ ഇൻടേക്ക് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇന്റർകൂളിംഗ് വരെയുള്ള സ്റ്റേജ് വരെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് നടക്കുന്നില്ല. സോ 2'ലേക്കുള്ള ഇൻക്രിമെന്റ്, പ്രഷർ, അതായത് കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രിമെന്റ് നടക്കും. സോ 1ൽ നിന്ന് 2'ലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രിമെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇന്റർകൂളിംഗ് നടന്നതുകൊണ്ട് 2'ൽ ഉള്ള സ്റ്റേജിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കുറയും. ആ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലെത്തുന്നത്. സോ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വിത്തൗട്ട് എനി എനർജി ലോസ് പെർഫെക്റ്റ് ഇന്റർകൂളിംഗ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് 1, അതായത് 1 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ എത്ര ആയിരിക്കും എയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ, അതേ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും എവിടെ ഉണ്ടാവുക? 2ലെത്തുമ്പോഴും ഉണ്ടാവും.
അതാണ് പെർഫെക്റ്റ് ഇന്റർകൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. നോക്ക്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ 1 to 2'. ആ ഫിഗർ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഈ ഫിഗർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ. All of you please take down that figure. ഫിഗർ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Yes, sir. ഫിഗർ നോട്ട് ചെയ്തോ? Yes, sir. Okay. Let's see. ആ ഫിഗർ കേൾക്കുന്നില്ല. എന്താ വൈറ്റ് ബോർഡിൽ പഠിപ്പിക്കില്ലേ പണ്ടത്തെ പോലെ? വൈറ്റ് ബോർഡ് ഇവിടെ കേട്ടിട്ടില്ല, ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഹലോ ഹലോ. പണ്ടത്തെ പോലെ വൈറ്റ് ബോർഡിലാണ്. വൈറ്റ് ബോർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം, എനിക്ക് വൈറ്റ് ബോർഡ് കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്നു, പക്ഷെങ്കിൽ ടൈം എടുക്കുന്നു. വൈറ്റ് ബോർഡിൽ ഞാൻ ഓരോന്ന് എഴുതിയെടുക്കും. കാരണം ഇവരിപ്പോ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതും നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് നമുക്ക് തരുന്നതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഫോണ്ടിക്കല് വൈറ്റ് ബോർഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ടൈം എടുക്കുന്നത്, അതാണ് പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ PPT ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ടിന്റെ സ്കാൻഡ് PDF ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. വൈറ്റ് ബോർഡാണ് എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ. നോക്കാം, ഇതിപ്പോ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ പോട്ടെ. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Sir. ഓക്കെ, തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ പോട്ടെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ആ ഫിഗർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും, ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ 1 to 2' ആണ്. 2' to 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർകൂളിംഗ് ആണ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ happens from 2 to 3. Now work done for stage 1. We are neglecting clearance volume. So already നമ്മൾ ഈ റിലേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ്. നോർമൽ റിലേഷൻ ആണ്, അതായത് n/n-1 multiplied by P1 V1 into P2/P1. ആ P2ക്ക് പകരം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 1ൽ നിന്ന് 2' എത്തുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് P2' എഴുതിയത്. റേസ് ടു n-1/n-1. ഈ ഇക്വേഷൻ ഫെമിലിയർ ആണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ ഡെറിവേഷൻസ് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിലെ ഡെറിവേഷൻസ് എടുത്ത് നോക്കി കിട്ടും. ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട, ആ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണല്ലേ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 to 2' ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് P1 V1 അല്ലെങ്കിൽ P2' P1 ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത്. 1ഉം 2' ആണ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് വരിക.
ബേസിക്കലി P2 ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് P2 എന്ന് തന്നെ എഴുതാം, കാരണം എന്താ അവിടെ പ്രഷർ ചേഞ്ച് നടക്കുന്നില്ല, അത് പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് കംപ്രഷൻ അതാ 2 to 3 ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് മുഴുവൻ 2 ഉം 3 ആണ് വരിക. സെയിം ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? n/n-1. n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ്? കംപ്രഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആണ്. അതായത് പോളിട്രോപ്പിക് കംപ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇക്വേഷൻ ഫോർ പോളിട്രോപ്പിക് കംപ്രഷൻ PV(n) = കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ആ n ആണ് ഈ n. സോ n/n-1 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ P1 V1 വരും, P2 V2 വരും, ഇൻറ്റു P3/P2 ഹോൾ റേസ് ടു n-1/n-1. ഇവിടെ P2 dash can be written as P2, and as for perfect intercooling T2 should be equal to T1. ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആയിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ കിട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ഇന്റർകൂളിങ്ങിന് ശേഷം കിട്ടുന്നത്. സോ ഇന്റർകൂളിംഗ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ P1 V1 = P2 V2 എന്ന് എഴുതാം. So now what happens? Let us calculate the total work done. ഇത് multi-stage air compression ആണ്. So total work done should be equal to what? Stage 1 plus stage 2. So W stage 1 plus W stage 2. So W total is equal to ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന n/n-1. ഓക്കെ, കോമൺ ടേംസ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നില്ല. ആ രണ്ടും കൂടി ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഈ ഇക്വേഷനിൽ P2 ഡാഷിന് പകരം ഇവിടെ P2 ഡാഷിന് പകരം നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ P2 എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. So W total can be written as what? You see, W stage 2 നോക്ക് n/n-1 into P2 V2 ആണ്. സിൻസ് ഇന്റർകൂളിംഗ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന കണ്ടീഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് P1 V1 should be equal to P2 V2 എന്ന് എഴുതാം. സോ അവിടുത്തെ P2 V2 നമുക്ക് P1 V1 എന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ n/n-1 into P1 V1 നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ആ റെഡ് ബോക്സിൽ ഇക്വേഷൻ നോക്ക്. n/n-1 into P1 V1 കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു. റിമൈനിങ് ടേംസ് അതേപോലെ എഴുതുക. സോ -1 വരുന്നുണ്ട്. ആ രണ്ട് -1 കൂടി -2 എന്ന് വരും. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ആണ്. Now condition for minimum work done. ഇവിടെ ബേസിക്കലി വർക്ക് ഡൺ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് ആകുന്നത്. അതാണ് ഈ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കംപ്രഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ വർക്ക് ഡൺ ആണ്. കംപ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് ഡൺ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ മിനിമം വർക്ക് ഡൺ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫോർ വർക്ക് ഡൺ ടു ബി മിനിമം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്. അതായത് dW total divided by dP2. With respect to P2 we are going to differentiate. അതിന് equal to 0 ഉണ്ട്. So d by dP2 of W total should be equal to 0. ഇവിടെ n/n-1 എന്നുള്ള ടേമിന് ഞാൻ a ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. അത് എഴുതാനുള്ള എളുപ്പത്തിലൂടെ എടുക്കുന്നത് മാത്രം. So d by dP2, differentiating the total work done with respect to second stage pressure. Sorry, second stage അല്ല, intermediate, അതായത് ഇന്റർകൂളിംഗ് സ്റ്റേജിലെ പ്രഷർ, അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് പ്രഷർ, അതാണ് P2. സോ d by dP2 of W total എഴുതി. നോക്കുക, P2 by P1 raised to a എന്നും P3 by P2 raised to a എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. n-1/n ന് ഞാൻ a എന്ന് എടുത്തു. എഴുതാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി എടുത്തു എന്ന് മാത്രം. സോ അതിൽ നിന്ന് n/n-1 into P1 V1 അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. കാരണം P1 V1 രണ്ട് സ്റ്റേജിനും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. Multiplied by d by dP2 of what? P2 by P1 raised to a plus P3 by P2 raised to a minus 2 equal to 0. Now equating the derivative part equal to 0. That means ഈ ഇക്വേറ്റിംഗ് ഡെറിവേറ്റീവ് പാർട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ d by dP2 ന്റെ കൂടെ എന്താണ് ടേം വരുന്നത് അതിന് 0 ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഇതെന്താണ്, n/n-1 into P1 V1 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ d by dP2 ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഈക്വൽ ടു 0 എന്നിട്ടാൽ രണ്ട് ടേം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഒന്നുകിൽ n/n-1 P1 V1 ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 0, അല്ലെങ്കിൽ d by dP2 ഓഫ് ദാറ്റ് ടേം ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 0. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് 0 ആയാലേ ഇക്വേഷൻ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് 0 ആവും. So equating that derivative part equal to 0. ഇവിടെ നോക്ക്, P2 equal to derivative P1 and P3 are constants.
കാരണം P1 ഒരു ഇൻലെറ്റ് പ്രഷറാണ്, P3 നമുക്ക് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു പ്രഷറാണ്. അതിന് രണ്ടിനും ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് സിംഗിൾ വാല്യൂ ഇൻ ദ സെൻസ് P1 ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ, P3 ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം. P2 ആണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ വെൻ വി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദാറ്റ് വൺ, നോക്ക് d/dP2 ഓഫ് P2 by P1 raised to a നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി? P2 raised to a, P1 raised to a. സിമിലർലി P3 P2 ആ സെക്കൻഡ് ടേം എഴുതി. Splitting the terms, d/dP2 of P2 raised to a divided by P1 raised to a plus d/dP2 of P3 by P2 raised to a നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതി P3 raised to a multiplied by ആ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ P2 raised to a നെ P2 raised to minus a എന്ന് എഴുതി. ഇനി ലാസ്റ്റ് ടേം 2 ഉണ്ട്, സോ അതിന്റെ കൂടിയും d/dP2 of 2 എന്ന് എഴുതി. What happens? See ലാസ്റ്റ് ടേം നോക്കൂ, ഇവിടെ P2 raised to a divided by P1 raised to a ആണ്. സോ P2 raised to a multiplied by P1 raised to minus a എന്നാണ് വരിക. നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് d/dP2 ആണ്. സോ P1 raised to a അല്ലെങ്കിൽ P1 raised to minus a അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ P1 raised to a ഷുഡ് ബി റിമൈനിങ് ആസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. സി അതിവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ P1 raised to a ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. മറ്റെന്തായിരുന്നു? P2 raised to a ആയിരുന്നു. സോ P2 raised to a ന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? P2 raised to x ആണെങ്കിൽ x into P2 raised to x minus 1 വരും. സോ ഇവിടെ a into P2 raised to a minus 1. സെക്കൻഡ് ടേം എന്തായിരുന്നു? ലുക്ക് അറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ടേം. P3 raised to a multiplied by P2 raised to minus a ആണ്. d/dP2 ആണ്. സോ P3 raised to a അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട്. P2 raised to minus a നെയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ സെക്കൻഡ് ടേമിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ നോക്ക്. P3 raised to a കോൺസ്റ്റന്റ് അവിടെ ഉണ്ട്. P2 raised to minus a അതിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണ് minus a into P2 raised to a minus 1. ലാസ്റ്റ് ടേം 2 ആയിരുന്നു, അത് 0 ആയി, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി. കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ 0 ആണ്. ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ a into P2 raised to a divided by P1 raised to a into P2. P2 raised to a minus 1 എന്നിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി? P2 raised to a divided by P1 raised to P2 raised to 1 അതാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. മൈനസ് ഓഫ് a into P3 raised to a divided by P2 raised to a multiplied by P2. അതായത് a into P2 raised to a minus 1 എന്നുണ്ട്. ആ P2 raised to a minus 1 നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി? നേരെ താഴേക്ക് എഴുതി. P2 into a multiplied by P2 എന്ന് എഴുതി, ഈക്വൽ ടു 0. സോ അതിനെ വീണ്ടും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ a by P2 into that term equal to a by P2 into that particular term. a by P2 cancel ആയി, P2 by P1 raised to a equal to P3 by P2 raised to a, P2 by P1 equal to P3 by P2 എന്ന് എഴുതി. So for the work done to be minimum, the pressure ratios in each stage must be same. P2 by P1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിന്റെ പ്രഷർ റേഷ്യോ ആണ്. ഇൻലെറ്റ് പ്രഷർ P1 ഉം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രഷർ P2 ആണ്. P2 by P1. ദാറ്റ് റേഷ്യോ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു P3 by P2. P3 by P2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P2 എന്താണ്? സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്കുള്ള ഇൻലെറ്റ് പ്രഷറാണ്. P3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റ് പ്രഷറാണ്. ആ പ്രഷർ റേഷ്യോ P3 by P2. സോ രണ്ട് പ്രഷർ റേഷ്യോയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. എന്തിന്? അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മിനിമം വർക്ക് ഡൺ കിട്ടൂ. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അതിനെ വീണ്ടും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് P2 is equal to square root of P3 multiplied by P1 എഴുതി. Is this clear? Yes, sir. സോ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഒരു ഓവർവ്യൂ നോക്കാം. റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എയർ കംപ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കണ്ടന്റ്സ് ഇത്രയാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂമറിക്കൽസ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക. ന്യൂമറിക്കൽസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ന്യൂമറിക്കൽസിൽ എപ്പോഴും, അതായത് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ, മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി, വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ എത്രയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് എയർ ബീങ് ഡെലിവേർഡ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ന്യൂമറിക്കലാണ് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എയർ കംപ്രസറിൽ നോക്കിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. സി
വിത്തൗട്ട് എയർ കംപ്രസർ വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രൽ BDP ആണ്, ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ്. ഇനി ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രത്തിലെ കംപ്രഷൻ 3 സ്റ്റേജിലൂടെ പോകാന്നുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് പോളിട്രോപിക് കംപ്രഷൻ ആണ്. അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. ആ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ, ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽ കണ്ടുപിടിച്ച ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രഷർ റേഷ്യോസിന്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയിട്ടാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 and 4 നോക്ക്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 അതാണ് വിത്തൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം നമ്മൾ 3 എന്നേരം ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ. ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ എന്നുള്ളത് വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്ക്. വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഈ ഡെറിവേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ അഗെയിൻ ഒന്നും കൂടി, PV raised to n equal to C ആണ്, അതായത് പോളിട്രോപിക് കംപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് n/n-1 into P1 multiplied by P2 by P1 raised to n-1 by n-1. ഇനി ക്ലിയറൻസ് വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് വന്നു. ആ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് യു ഹാവ് ടു നോട്ട് വെരി ക്ലിയർ. ക്ലിയറൻസ് വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രമാണ് ഇത്. അതായത് Y ആക്സിസ് എന്ന്, അതായത് പ്രഷറിന്റെ ആക്സിസ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രത്തിന് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല ഡയറക്റ്റ്. ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എടുക്കാത്ത കേസിലെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. Y ആക്സിസിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രം ഇങ്ങനെയാണ്. ആ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം V3 V4 ലുക്ക് അറ്റ് ദി X ആക്സിസ്, V3 V4 V1 3 വോളിയം നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാം. അത്തരത്തിൽ നോക്ക്, V3 എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ല. V3 ഈക്വൽ ടു V4 കണ്ട, വിത്തൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Yes, sir. സോ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ V1 മൈനസ് V4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റ് വോളിയം ആണ്, എഫക്റ്റീവ് സെപ്റ്റ് വോളിയം. V1 മൈനസ് V4 ആക്ച്വൽ സെപ്റ്റ് വോളിയം. ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ക്ലിയറൻസ് വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതൊക്കെ നോക്കണം. സീരീസ് എക്സാമിനേഷന് നിങ്ങൾക്ക് 3 and 4 മൊഡ്യൂൾസ് ആണ്. 4th മൊഡ്യൂളിലെ കണ്ടന്റ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നത്. ആ ഫിഗറിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഈ കാണിച്ചു തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ? Yes, sir. ഓക്കെ. സോ അവിടുന്ന് എഗെയിൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ. ഈ വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ കംപ്രഷൻ മൈനസ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. അതിന്റെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂമറിക്കലിലാണ്. കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്താണ്, കംപ്രസർ കപ്പാസിറ്റി, കുറെ ടേംസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്താണ്, ഡിഫറെന്റ് എഫിഷ്യൻസീസ് എന്താണ് വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി, ഐസോതെർമൽ എഫിഷ്യൻസി, ഐസെൻട്രോപിക് എഫിഷ്യൻസി, മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി, ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ബൈ ബ്രേക്ക് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റ് പവർ, ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി. ഇത് എഫിഷ്യൻസീസ് ബേസ്ഡ് ആണ്. അതായത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡയഗ്രത്തിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വോളിയം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി പറയുന്നത്. സോ ആ എഫിഷ്യൻസി, വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി നമ്മളെ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡയഗ്രത്തിലെ വോളിയത്തിന്റെ ടേംസ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ് അത്. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ സ്റ്റേജ് കംപ്രഷൻ നോക്കിയത്. ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ?
sir. ഓക്കെ, ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇന്ന് ഒരു അവറും കൂടി ഉണ്ട്. ആ അവറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നിക്കിൽ ഞാൻ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ അടുത്തത് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കംപ്രഷൻ ആണ്. ഒന്നിക്കിൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കംപ്രഷനിലേക്ക് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് ന്യൂമറിക്കൽസ് റിലേറ്റഡ് ടു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എയർ. നമ്മളിപ്പം നോക്കിയ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എയർ കംപ്രസറിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽസ് നോക്കും. Okay, sir. Clear? ആകാശ് ഉണ്ട്, ആകാശ്. Sir.